नमस्कार सांग मैंने आपण मन समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानी भाग 16 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सब्सक्राइब करा केबे भी भूलिबेनी सांग माने। मीनू सान भौणी को देखी जाई पचारे, अरे सीनू तू एमिति हठात आउ बाबू कुआडे गले? आसे भितर को लीना को आनी आसीछु, भारी खुशी लगिला। सीनू किछि न कही ऑटोरू दुईटा बड़ बड़ ब्याग काढ़ी कष्टरे टेकी टाकी आनी मीनू को आगे थोईदेला। मीनू आश्चर्य पचारे, आलो कौन है एमिति मुह सुखई देचु, से पुणी एते बड़ बड़ ब्याग जेमिति संसार जाकर जिनिस उठे आनीछु। कौन बाबूंक सह झगड़ा करी आसीछु कि? हौ हौ आसिलु आसिलु भितर को आसे। सीनू किछि न कही कहले, दीदी लीना आजिठु एइठी रहिबो, तो अमानत तू संभाळे, मु आउ पारुनी। दीटा छुआर बोझ उठेबा कष्ट होछि आमकु। एति कही पुणी से ऑटोरे दुआरु दुआरु पळेले। मीनू को आखिरु लुह झरी पड़िला। स्थाणु होई छिड़ा होइथिले दुआरे। लीजा सान माउसी आसीछंती बोली खुशी रे पानी ढाळ धरी आसिला बेलकु देखिला मीनू को आखिरे लुह। लीजा मीनू को आखिरे लुह देखी अति संतर्पणे मीनू को कांधरे हाथ रखी पचारला, बोऊ कौन है? मीनू आखि लुह लुचेबार चेष्टा करी कथा बाँड़े देउ देउ लीजा कहला, बोऊ मु कौन पर? मीनू कांदी पकई कहले, लीजा सीनू मते एमिति सब कहला, मते बहुत बाधिला। सेई कथा कौन चलई कहितिले होई न थांता? मो झियो कौन मु ताकू माड़ी देइथिली, तार छुआ पिला नथिला बोली नेइथिला। ता निज छुआ हेलाणी भल कथा, लीना को एठिकू पठेई देला। हेले एमिति फण फण होई कहिगला जे लीजा कहला, बोऊ छाड़ ना से कथा, लीना आसीछंती, आस तांको खाइबा खबर बुझिबा। ता छड़ा भल हला आम अर्पिता एकुटिया पड़ी जाइथिले, तांको गपसप हेबाकू सान भौणी आसीगले। लीनू लीजा सह भीतर को गले। लीना अर्पिता को देखी कुंढेई पकई कहला, माउसी मु कौन तुम झियो? मते मामा बहुत विरक्त होइछि एई किछि दिन हब। काली कहला, मु तो दायित्व आउ नेई पारिबि नाही, तू तो घर को जा। मु बहुत कांदिली किंतु मामा किछि सुनिला नाही। माउसी कुह, मामा मो उपरे रागी एमिति कहूछि ना? मीनू लीनार गुलुगुलिया कथा शुणी पकई कहले, नाइलो मो धन, माउसी नुहे मु तो बोऊ, निज बोऊ, एइटा तो घर आउ तो परिवार। लीना कांदी पकई कहला, नाई एसबु मिछ कथा, एइटा मो माउसी घर, मु एठी रहिबि नाही, आम घर को जिबि। मीनू लीना को कोळेई नेले। गाधुआ घरू बाहरी आसु आसु अर्पिता कानरे सबु पड़ी जिबारु से लीना को कोळेई नेई कहला, मो गेली भौणी, आमे आजिठु एकाठी खाइबा एकाठी सोइबा, तोर किछि असुविधा हेबो नाही लो। लीजा भी लीना आखिर लुह पोछि कहला, मो कुनी नणदंकु गत करूछि एई घरकू, तुमे कांद नाही, तुमर एठी किछि भी असुविधा हेबो नाही। लीना को मीनू कोଳରେ बसाई खुआई देले। आउ अर्पिता ताकू धरी बड़ बापा घर आड़े बुलेई आनला। लीना टिके मन दुखरे थिला। लीनार सुखिला मुह देखी मीनू को कष्ट लागुथिला, किंतु लीजा बुझेई देला, बोऊ लीना सेठी रही आसुथिले, एठी एडजस्ट हेबाकू टिके समय लागिबो, तुमे व्यस्त हुओ नाही, दिने दुई दिन गले से आम सह मिसी जिबे। मीनू कहले, लीजा मते भारी डर लागुचिलो, तो बापा आसले कौन जे कहिबे? लीजा कहला, बोऊ बापा कौन कहिबे? आम झियो आम घरे न रही कोठी रही थांते जे, किछि व्यस्त हुओ नाही। सुबास घर को आसिया परे लीना को देखी खुशी होई गले। लीना को डाकी पचारले, अरे लीना माँ केतेबेले आसिलु, आउ परीक्षा केमिति हेइछि? मामा काई? लीना मुह सुखाई कहला, मौसा मु एठी सबुदिन रहिबि, मामा मते एठी छाड़ी देई गला, कहला एइटा कुआडे मो घर। सुबास कहले, हौ भल हला, एइटा सतरे तो घर, तू एइठी रहिबु, हौ जा खेलिबु। लीना जिबा परे सुबास मीनू को डाकी पचारले, लीना एमिति कौन सब कहला, कौन हेइछि? मीनू प्रथमे किछि कहु नथिले भी भाबिले सत आजि नहले काली जानिबे, तेणु लुचाई लाभ कौन? से गोटी गोटी करी समस्त घटना कहिगले। सुबास सबु शुणी विरक्त मिशा स्वर रे कहिले, बाह मीनू बाह, तो भौणी को मानिबाकू पड़िबो। स्वार्थ थिले मोर मोर, स्वार्थ सरले गोईठा मार, पिला छुआ नथिला बोली मो नाही लागिथिबा छुआ को माँ कोलरू उठाई नेला, आउ निज छुआ हेबारू अलिया फिंगिला परी फिंगी दे चलीगला। मो छुआ कौन ताकू बोझ होईगला? छुआ नहीं रखिबार दम नाही तो नेबाकू किए कहितिला? भल होईछि, मो लीना मो घर को फेरी आसीछि,
ଶାଗ ପଖାଳ ଯାହା ଥିବ ମୋ ପାଖରେ ଖାଇ ଆଖି ଆଗରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମିନୁ, ତୋ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ନ କରିଛି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅଥଚ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜ ତରଫରୁ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଖରାପ କରିବା ଲାଗିଛନ୍ତି। ଭଲ ହେଲା, ମୋତେ ଆଉ କେହି ଦୋଷ ଦେବେ ନାହିଁ। ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ମିନୁ ଅନର୍ଗଳ ଶୁଣି ଚାଲିଥିଲେ ସୁଭାଷଙ୍କ ରାଗ ଅଭିମାନ ଭରା ବାକ୍ୟ। କହିବେ କାହାକୁ? ଏଠି ତ ଆପଣାର ସବୁ ଚୋଟ ପରେ ଚୋଟ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କେଡ଼େ କଷ୍ଟରେ ଛାତିର ଅମୃତଧାର ସବୁକୁ ପଥର କରି ଭଉଣୀ କୋଳକୁ ଖୁସିରେ ଭରିଦେବା ପାଇଁ ଲୀନାକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଭଉଣୀ ମା କୋଳରୁ ଛୁଆକୁ ନେଇଗଲା ନିଜ କୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ। ଥରେ ହେଲେ ପଚାରିନି ତୋ ଛାତିର ଅମୃତଧାରକୁ କେମିତି ଅଟକାଉଛୁ? ଥରଟିଏ ବୁଝିନି ଦିଦି ତୋତେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହେଉଛି? ଆଜି ସେଇ ଭଉଣୀ କ'ଣ ସବୁ କରିଗଲା ଆଉ କହିଗଲା। ଆରେ ନିଜ ଛୁଆ କ'ଣ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବୋଝ ହୁଏ? ଯଦି ମୋ ଛୁଆକୁ ନିଜର ଭାବିଥାନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ ତାକୁ ବୋଝ ଲାଗିଥାନ୍ତା? ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲେ ବୋଲି ସୁଭାଷ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭାବ ଭିତରେ ବି କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି? ନିଜ ଓଠର ହସକୁ ମାରି ଏମାନଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି କ'ଣ ପାଇଲେ ଆଜି? ସତରେ ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ମିନୁ ଆଖି ଲୁହକୁ ନ ଅଟକାଇ ଗଡ଼ି ଯିବାକୁ ଦେଲେ। ସୁଭାଷ କହିଲେ, ମିନୁ ଭୁଲିଯାଅ ସେ ପରିବାରକୁ ଆଉ ସେମିତି ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ। ଆମେ ଆସିଛେ ଏକା, ଯିବା ଏକା। ଏଠି କେହି କାହାର ନୁହେଁ। ଏହା କହି ସୁଭାଷ ନ ଖାଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ମିନୁ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, କ'ଣ ସବୁ ଘଟି ଯାଉଛି ମୋ ଜୀବନରେ? ଅର୍ପିତା ଆସି ମିନୁକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଲୀନା ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଆଣି ଧରାଇ ଦେଲା ଅର୍ପିତାକୁ। କହିଲା, ଦିଦି ତତେ କିଏ ଚିଠି ଦେଇଛି? ଖୁସିରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଚିଠି ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲା ଅର୍ପିତା। କହିଲା, ଆରେ ମୋ ଚାନ୍ଦ ଦେଇଥିବ, ଆସେ ମୋ ସହ। ଲୀନାକୁ ପାଖରେ ବସାଇ ଚିଠି ପଢ଼ିଲା। ଚିଠି ପଢ଼ିସାରି କହିଲା, ଦେଖିଲୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଚିଠି ଦେଇଛି, ଅଥଚ କହିଥିଲା ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବ ବୋଲି। ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡ୍ରେସ୍ ନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଚିଠି ଏବେ କୋଉଠିକୁ ଦେବି? କେତେ କଥା ଅଛି ତାକୁ ଜଣେଇବାକୁ। ଲୀନା କହିଲା, ଦିଦି ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଚିଠି ଦେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ନହେଲେ ତୋତେ ଘର ଆଡ୍ରେସ୍ କାହିଁକି ଦେଇଥାନ୍ତେ କହିଲୁ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଆରେ ଚାନ୍ଦ ପରା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ଲୀନା କହିଲା, ଦିଦି ତ ଚାନ୍ଦ ତ ବୋକି ନୁହେଁ ନା, ସେ ଜାଣିଥିବେ ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବାରେ ଅସୁବିଧା ଥିବ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ। ହଉ ତୁ ଯାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଟିଭି ଦେଖେ, ମୁଁ ଚାନ୍ଦକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଆସୁଛି। ଲୀନା କହିଲା, ଆରେ ଦିଦି ତୁ ରାତିରେ ଚିଠି ଲେଖିବୁ? ଭାଉଜ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଚାଲ କଉଡ଼ି ଖେଳିବା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଉ ଚାଲ। ଅର୍ପିତା ରାତିରେ ଖାଇସାରି ଚିଠି ଲେଖିଲା ଅଭିପ୍ସା ପାଖକୁ। କେତେ ଅଳି କେତେ ଅଭିମାନ ଘଟି ଯାଇଥିବା ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ଲେଖିଗଲା। ଲେଖିସାରି ଲଫାପାରେ ରଖି ପେଷ୍ଟ କରି ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖି ଥୋଇଦେଲା ତକିଆ ତଳେ। ମନକୁ ମନ କହିଲା, କେଜାଣି କୋଉଦିନ ତୁ ଏ ଚିଠି ପାଇବୁ। ହଉ ତଥାପି ତୋ ଚିଠିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ତୁ ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବୁ। ହଉ କେବେ ତୋ ଆଖିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବୁଲି ଆସିବି। ଚିଠି ରଖିସାରି ଚାହିଁଲା ଲୀନାକୁ। ଲୀନା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ବାପା ବୋଉ ବି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ନିଦରେ। ଅର୍ପିତା ଉଠି ପାଣି ପିଇ ପୁଣି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ବହୁ ସମୟ ଅଭିପ୍ସା କଥା ଭାବି ଭାବି ଆଖିକୁ କେତେବେଳେ ନିଦ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ଅର୍ପିତା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ଅଜା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ଲୁହ। ଆଈ କହୁଛି, ଅର୍ପିତା ଯାଇ ଅଜାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସ। ଆଈ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ। ଅର୍ପିତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଝାଳରେ ଓଦା ହୋଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ଆଈକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆଈ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ରାତିରେ ଟିକେ ଡର ବି ଲାଗିଲା। ଅର୍ପିତା ଉଠି ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇ ବସିଗଲା। ମୁହଁ ପାଖ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବାରୁ ମିନୁ ଉଠି ବସିଲେ। ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ତୋର? କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁ କିଛି? ଅର୍ପିତା ପାଣି ଗିଲାସେ ପିଇ କହିଲା, ବୋଉ ଆଈକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ଅଜା କଥା କହୁଥିଲା ମୋତେ। ମିନୁ ଆଖି କୋଣ ଜକେଇ ଆସିଲା। କହିଲେ, ଅର୍ପିତା ଆଈ ଥରେ ହେଲେ ମୋତେ ଦେଖା ଦେଲାନି, ତତେ ଆସି ଏତେ କଥା କହିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିଲା? ଅର୍ପିତା ମନା କଲା। ମିନୁ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା ଆଈର ଅଜା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଅଜା କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଈକୁ ହରେଇ। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ବୋଉ ମଲା ନାହିଁ ଯେ ମୋ ବାଟ ପଡ଼ିଗଲା। ବୋଉ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିପାରୁନି? ଅଜା ସେ ଘରେ କେମିତି ଥିବେ ଥରେ ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇନି। ସତରେ ମୁଁ କେଡ଼େ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଝିଅ। ଅର୍ପିତା ଅଜାଙ୍କର କ'ଣ ଆମ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନି? ମୋ ବାଟ ସିନା ବନ୍ଦ ହେଲେ ଅଜା ତ ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ। ସେ କ'ଣ ଟିକେ ଆସି ଆମ ଘରେ 2-4 ଦିନ ରହିଲେ ମନଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା ବି।
ସେ ବି ପୁଅ ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା। ଅର୍ପିତା କାଲି ଲିନାକୁ ନେଇ ଭାଇ ସହ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଅଜାକୁ ଦେଖି ଆସିଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ବୋଉ, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ମୋ ସହ ମାମୁଁ ମାଇଁ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା ସିନା ମିନୁକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ପିତା ନରମ ହୃଦୟ ଜାଣିଥିଲା ସେ କେବେ ବି ଏମିତି ହତାଦର ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ସହିବା ବୋଧେ ତା ଜାତକରେ ନାହିଁ। ଅର୍ପିତାର ବଦଗୁଣ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ସହିବ, ତିନିଥର ହେଲେ ମୁହଁ ଖୋଲେ ସେ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ଖୋଲେ ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ପିତାକୁ ଠିକରେ ମାପିଚୁପି କଥା ହୋଇ ଆସେନା କିମ୍ବା ମିଛ ଅଭିନୟର ସାହାରା ନେଇ ଭଲେଇ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ କାହା ଆଗରେ। ଯାହା ସତ ଆଉ ସିଏ ଯାହା ସେଇଟା ହିଁ ରୋକଠୋକ କହିଦିଏ। କିଏ କ'ଣ ଭାବିଲେ ତାର ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସାହିରେ ପୁଅମାନେ ଅର୍ପିତାକୁ ଦେଖିଲେ ପଦେ କଥା ହୋଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କୁହନ୍ତି ବୋପାଲୋ ଚଣ୍ଡୀଟାଏ। ମିନୁ କିନ୍ତୁ ଅର୍ପିତାର ଏମିତି ଗୁଣ ଜମାରୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲିନା ତାର ବିପରୀତ। ପେଟରେ କ'ଣ ଥାଏ ପାଟିକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଚୁପଚାପ ରହିବାର ଦେଖେଇ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତା ମାମାକୁ ଟିକିନିକି ସବୁ କୁହେ। ହେଲେ ଏଠି ମିନୁ ସହ ଏତେ ମିଶି ପାରିନି ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ। ମିନୁ କିନ୍ତୁ ଲିନା ପଛରେ ଜୋକ ପରି ଲାଗି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଉଛନ୍ତି, ଛୁଆଟା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ନ ଝୁରୁ। ଅର୍ପିତା ହଁ ମାରିଲା ଅଜାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ। ମିନୁ କହିଲେ, ହଉ ଶୋଇଯା ଏବେ। ଅର୍ପିତା ଶୋଇପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ମିନୁଙ୍କ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ବାପା ବୋଉଙ୍କ କଥା ଭାବି ଭାବି ରାତି ଯେ କେତେବେଳେ ପାହିଗଲା ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି ମିନୁ ବାଡ଼ିରୁ ସଜନା ଛୁଇଁ ପୁଳାଏ ତୋଳି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖିଲେ, ଆଉ ଦା ଧରିଗଲେ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ପଣସ ଗଛ ପାଖକୁ। ବାଛି ବାଛି ପଣସ ଗୋଟିଏ କାଟି ବ୍ୟାଗରେ ପୂରେଇ ରାଜାକୁ କହିଲେ, ରାଜା, ବାଟରୁ ଅଜା ପାଇଁ କିଛି ଫଳ ଆଉ ଭଲ ଗାଣ୍ଠିଆ ସେଉ କିଣି ନେବୁ। ମାଇଁ ଦି'ଜଣ କିଛି ନ କହିଲେ ରାଗିବୁ ନାହିଁ। ଅଜା ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଅଜାକୁ ଦେଖି ଆସିବୁ। ରାଜା, ଲିଜା ଓ ଲିନା ବାହାରିଲେ ମାମୁଁ ଘର। ମାମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଅଜାଙ୍କ ଦେହ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ମାଇଁ ଦୁହେଁ କିଛି କଥା ହେଲେ ନାହିଁ କି ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ଅଜାକୁ ରବିବାର ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହି ଆସିଲା। ଅଭିପ୍ସା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରି ପ୍ରଥମେ ଅର୍ପିତାର ଚିଠି ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଖୋଲି ପକାଇଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଚିଠିରୁ ଆଈଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ସହ ଲିନା ଫେରି ଆସିବା କଥା ଜାଣି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା ଯେ ଯାହା ହେଉ ଚାନ୍ଦକୁ ସାଥ ଦେବାକୁ କିଏ ମିଳିଗଲା, ନହେଲେ ଚାନ୍ଦ କେତେ ଯେ ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା। ଅଭିପ୍ସା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିଠି ଲେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ପିତାକୁ ଜଣାଇଲା ନାହିଁ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା କଥା। ମନକୁ ମନ କହିଲା, ଚାନ୍ଦ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବୁ ଲୋ। ମୁଁ ତୋ ଆଖିରେ ସେ ଖୁସିକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ ହଠାତ୍ ଦେଖିବା ପରେ ତୋ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେବ? ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକାଇବୁ। ତୋତେ ଆଗୁଆ ମୋ ଯିବା କଥା ଜଣାଇ ସେ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୁଁ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଶିଲା ପଚାରିଲା, ଅଭିପ୍ସା, ଖୁଡ଼ି ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛୁ ଦେଲୁନି ନେଇକି? ଅଭିପ୍ସା ଚିଠିକୁ ସାଇତି ରଖି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଣିଥିବା ଗିଫ୍ଟ ସବୁକୁ ଧରି ଜେଜେ, ଜେଜେମା ଆଉ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଲା। ତା ସହ ନୂଆ କୁଣିଆ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଢେଇ ସବୁକୁ ଖୁଡ଼ି ହାତକୁ ବଢ଼େଇ କହିଲା, ଖୁଡ଼ି, ମୋ ଛୋଟୁ କେବେ ଆସିବ ଯେ? ଏତିକି ମୋ ଛୋଟୁ ମହାରାଜ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖ। ଅଭିପ୍ସାର ଖୁଡ଼ି ଖୁସିରେ ଅଭିପ୍ସାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲେ, ସତରେ? ତୁମ ଛୋଟୁ ବହୁତ ଲକି। ତୁମ ପରି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପାଇବ। ଅଭିପ୍ସା ମୁହଁ ଶୁଖାଇ କହିଲା, କୋଉଠି ଖୁଡ଼ି, ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବୋଧେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇଥିବି। ଅଭିପ୍ସା ରୁମକୁ ଫେରି ଅର୍ପିତା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ସୁନ୍ଦର ପର୍ସ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହାଫ୍ ସୁଟ୍ଟିକୁ ଅଲଗା ରଖିଲା ଆଲମିରାରେ। କହିଲା, ଚାନ୍ଦ, ତୋ ନୂଆ କଲେଜ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ମୋ ଗିଫ୍ଟ। ଆଶା ତୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ହସ ଖୁସି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଦୁଇ ପରିବାର ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ ନିଜ ବାଟରେ। ସେଇ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଖେଇ ଆସିଲା ଅଭିପ୍ସା ଓ ଅର୍ପିତା ପାଇଁ। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାକୁ ଦିନଟିଏ ଥାଏ। ଅଭିପ୍ସା ଆଖିକୁ ନିଦ ନଥାଏ। ବୋର୍ଡରେ ତାର ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ଥିବ, ଆଉ ଅର୍ପିତାର ଛାତି ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଖାଲି ଉଠୁଥାଏ ପଡ଼ୁଥାଏ। ନା ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇପାରୁଛି, ନା ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ପାରୁଛି। ଏ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବ ଦିନଟା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଜଣା। କୋଉଠି ବସିହେବ ନାହିଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ। ଅର୍ପିତା ଭିତରୁ ଥରୁଥିଲା ଏକ ଅଜଣା ଭୟରେ। ହେ ଭଗବାନ, କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଓ ଏ ଦିନଟା କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବିତି ଯାଉ ନାହିଁ କେଜାଣି? ଏ ରାତିଟା କେମିତି ପାହିଯାଆନ୍ତା କି? ଓହୋ, ଠିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ଘଣ୍ଟାକ ପୂର୍ବରୁ ଡିକ୍ଲାର କଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ? ଏମିତି ଆଗରୁ ଜଣଉଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ଛାତି ଥରୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଭଲ ହେଇଥାଉ ମୋ ରେଜଲ୍ଟ। ଅଭିପ୍ସା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଟପ୍ କରିଥିବ। ଅର୍ପିତାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେମିତି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ହାର୍ଟଟା ଏଇନେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ।
ଓହୋ, କେମିତି ଏ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ସାରିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ପିତା ଦିନସାରା ଖାଲି ଯୋଉଠି ବସିଲା ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବସିଲା। ମିନୁ ଅର୍ପିତାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କହିଲେ, କାହିଁକି ଏତେ ଭାବୁଛୁ? ଯାହା ତ ହେବାର ଥିବ ହେଇସାରିଥିବ। ଏବେ ଏମିତି ଛଟପଟ ହୋଇ କ'ଣ ଲାଭ? ଏତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ମାତ୍ର। ଅର୍ପିତା ମନକୁ ମନ କହିଲା, ବୋଉ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଏତେ ଦିନ ସିନା କଟିଗଲା, ହେଲେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏମିତି ଭାରି ପଡ଼ୁଛି ଯେ। ଅର୍ପିତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମିନୁ କହିଲେ, ହଉ ଚାଲ ମୋ ସହ ଆର ସାହିର ବଡ଼ ବୋଉଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ତାଙ୍କୁ ତ ମା ଲାଗନ୍ତି, ସେ ତୋ ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହାଲକା କରିଦେବେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହେ ତୁ ବି ଏସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? ମୋର ଜମାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ମା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲାଗିବେ କହିଲୁ? ମିନୁ କହିଲେ, ଆରେ କେତେ କୁଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ମିଛ କୁହନ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଯାଇନି କେବେ, ଚାଲ ଥରେ ଦେଖିବା। ଅର୍ପିତା ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଆଉ ପୂଜା ବି କରେ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସି ପୂଜା ନ କରିଲେ ବି ଯୋଉ 2 ମିନିଟ୍ ପୂଜା କରେ ଭକ୍ତିରେ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଏମିତି ଠାକୁରାଣୀ ଲାଗିବା ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବୋଉ କଥାରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଗଲା, ଯାଇ ବଡ଼ ବୋଉଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବସିଲା। ମା କୁଆଡ଼େ ବଡ଼ ବୋଉ ଦେହରେ ଥିଲେ ବୋଲି ବୋଉ କହିଲା। ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ୁଥିଲା, ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବାଜି ଧୂପ ଝୁଣା ଦିଆଯାଉଥିଲା। କେତେ କେତେ ଲୋକ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଥିଲେ ଲମ୍ବ ହୋଇ। ଅର୍ପିତା ଦେଖୁଥିଲା ଏସବୁ। ବଡ଼ ବୋଉ କାହାକୁ କ'ଣ ସବୁ ହୁକୁମ ଦେଇ ବେତରେ ପିଟୁଥାନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ବେତମାଡ଼ ଦେଖିବା ପରେ ଡରିଯାଇ 2 ପାଦ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଲା। ବଡ଼ ବୋଉଙ୍କ ଦେହରେ ଥିବା ମା କୁଆଡ଼େ ପଣା ମାଗିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜ ରକ୍ତର ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ହାତରୁ ପିଇବେ ବୋଲି କହିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେଢ଼ଶୁର କଛା ମାରି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଚିନି ପକାଇ ପଣା ଧରି ମାଙ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ମା ରୂପୀ ବଡ଼ ବୋଉ ପଣା ପିଇସାରି ଆଉ ଅଧା ପଣା ନିଜ ଦେଢ଼ଶୁର ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ କହିଲେ, ନେ ପିଇଦେ, ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ଖୁସି ଅଛି। ସେ ଟିକେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କହିଲେ, ଆରେ ପିଇଦିଅ, ମା ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମାଙ୍କ ପଣା ପିଇବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଅର୍ପିତାକୁ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମିନୁକୁ କହିଲା, ବୋଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାପ ନୁହେଁ। ମା ଯଦି ଲାଗିଛନ୍ତି, ମା କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଦେଢ଼ଶୁର ବୋଲି? ମିନୁ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ଚୁପଚାପ ରହିବାକୁ କହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମା ଅର୍ପିତାକୁ ଡାକି କହିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ମିନୁ ଲମ୍ବ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଅର୍ପିତା ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ କଥା ପଚାରିଲେ। ସେ ଅର୍ପିତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରୋକଠୋକ କହିଲେ, ଝିଅ ତୁ ଏଥର ଫେଲ୍ ହେବୁ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଡେଉଁରିଆ ଦେବି। ଆରଥର ନିଶ୍ଚୟ ପାସ୍ କରିବୁ। ଅର୍ପିତା ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ସେଠି ନ ରହି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦୌଡ଼ିଲା ଘର ମୁହାଁ। ତକିଆରେ ମୁହଁ ଗେଞ୍ଜି କାନ୍ଦିଲା ବହୁତ। ମିନୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଲିଜା ବୁଝେଇଲା, ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ ଠାକୁରାଣୀ ଲାଗି କୁହନ୍ତି ମୁହେଁ ମୁହେଁ? ମା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେ କ'ଣ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି? ତୁମେ କାହିଁକି ଏସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ କହିଲ? ଆଜି ରାତିକ କଥା, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, କାଲି ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛ? ଅର୍ପିତା ସକାଳୁ ଉଠି ଅଗାଧୁଆ ଅଖିଆ ଅପିଆ ବସିଥାଏ ମନକୁ ମାରି। ରାଜା ଆସି ଅର୍ପିତାକୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଗିଲା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଭାଇ ମୁଁ ପେପରରେ ଲୋନ୍ ନମ୍ବର ଟିପି ଦେଇଛି, ମୋର ଆଉ ଚାନ୍ଦର, ତୁ ଯାଇ ଦୁହିଁଙ୍କର ଦେଖିଦେବୁ। ରାଜା ହଁ ମାରି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ନେଇ ପଳାଇଲା ଅର୍ପିତାର ରେଜଲ୍ଟ ବୁଝିବାକୁ। ଲୀନା କହିଲା, ଆରେ ଦିଦି ଯା ଗାଧେଇ ପଡ଼, ଏମିତି କାହିଁକି ବସିଛୁ, ଯାହା ତ ଗୋଟିଏ ହେଇଥିବ। ଅର୍ପିତା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ତରତର ହୋଇ ସାରି ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ 2ଟି ଦୀପ ଜାଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହିଲା, ମା ଲୋ, ଆଜି ଯାଏଁ ତୋତେ କିଛି ମାଗିନି। ମୋ ରେଜଲ୍ଟ ଯାହା ହେଉଛି ହେଉ, ମୋ ଚାନ୍ଦ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଟପର ହେଉ, ଏତିକି ଶୁଣିବୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଅଭିଶାରୀ ଠିକ୍ ସେମିତି ସକାଳୁ ଉଠି କାମ ସାରି 2ଟି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ତା ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହିଲା, ହେ ଭୋଳା ବାବା, ମୋ ଚାନ୍ଦ ଯେମିତି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଥାଉ। ରାଜା ରେଜଲ୍ଟ ଶୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଅର୍ପିତା ରାଜାର ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ମୁହଁ ଦେଖିବା ପରେ ତା ଛାତିର ବେଗ ବଢ଼ିଗଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବି ବୋଲି ସିଓର ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା ରୁମ୍କୁ। ରାଜା ଡାକିଲା, ଆରେ ଅର୍ପିତା ଶୁଣ ଶୁଣ, ତୁ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଛୁ, ମିଠା ଦେ ଆଣି। ଅର୍ପିତା ଘର ଭିତରେ ଥାଇ ଶୁଣିଲେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ। ରାଜା ତା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଆରେ ସତରେ ତୁ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଛୁ, ଆଉ ଅଭିପ୍ସା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟପର ହୋଇଛି। ଅର୍ପିତା ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଯେତିକି ଖୁସି ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଥିଲା ତା ଚାନ୍ଦ ଟପର ହୋଇଛି। ଇଏ ଆଜି ମିଠା ଆଣି ବାଣ୍ଟିବି ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଚାନ୍ଦ ପାଇଁ। ରାଜା କହିଲା, ବୋଉ ବୁଝିଲୁ, ଆଉ ଏମିତି କୋଉ ମା ଲାଗିଛନ୍ତି କହି କାହାକୁ ନେବୁନି। ପଚାରିବୁ ଯାଇ ତୋ ମାକୁ, କୁଆଡ଼େ ମୋ ଭଉଣୀ ଫେଲ୍ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ତା ତାବିଜ ପିନ୍ଧିଲେ ପାସ୍ ହେବ, ଭଲ ବେପାର ଚଲେଇଛି ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମରେ।
ଏମିତି କିଛି ଅବିବେକୀ ଲୋକ ଆମ ସମାଜର କଳଙ୍କ। ପିକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ନିମାପଡ଼ା ଛେନାଝିଲି ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲା। ଲିଜା ପଚାରିଲା, ଆରେ ପିକୁ, ମିଠା କ'ଣ ପାଇଁ? ପିକୁ କହିଲା, କ'ଣ ମୋ ଭାଉଜ, ଅର୍ପିତା ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ମିଠା ବାଣ୍ଟିବି ନାହିଁ? କେଡ଼େ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯାଇ ମିଠା ଆଣିଛି। ଅର୍ପିତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉ ଦେଉ କହିଲା, ଏଥର କଲେଜ ଯିବୁ? ଅର୍ପିତା ପିକୁ ହାତରୁ ମିଠା ଖାଉ ଖାଉ ଧୀରେ କରି ପଚାରିଲା, ପିକୁ ଭାଇ ସତ କୁହ, ମିଠା ମୋ ପାସ୍ ହେବା ଖୁସିରେ ନା ପ୍ରୀତି ପାସ୍ ହେବା ଖୁସିରେ? ପ୍ରୀତି ପରା ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ ପାଇଛି। ପିକୁ କହିଲା, ହେ ତୁ ମୋତେ ଧରା ପକେଇବୁ ନା କ'ଣ? ଚକୁଳି ଖାଇବା ପିଲା ବିନ୍ଧ କାହିଁକି ଗଣୁଛୁ? ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ବି, ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରେ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ତ ମୋ ଜୀବନ, ଦୁହେଁ କଲେଜ ଯିବ। ଅର୍ପିତା ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ପିକୁ କଥାରେ। କହିଲା, ସରି ଭାଇ, ତୁମକୁ ହର୍ଟ କରିଦେଲି। ପିକୁ ଭାଇ ଏମିତି ଜୀବନ ସାରା ମୋ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରଖିଥିବ। ପିକୁ ଅର୍ପିତାର ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି କହିଲା, ପାଗଳିଟା। ଅଭିପ୍ସା ନିଜ ପାଇଁ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କଲା ଯେ ନମ୍ବର 1 ପୋଜିସନରେ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। କେଉଁଠି ପୁଣି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା। ମାର୍କ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା, ଆଉ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଥିଲା। ଯାହା ହେଉ ଚାନ୍ଦ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କେଡ଼େ ଖୁସି ହେଉଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ ତା ଖୁସି ଅପେକ୍ଷା ମୋ ଖୁସି ପାଇଁ ମିଠା ବାଣ୍ଟୁଥିବ। ହଉ ଚାନ୍ଦ, ଆଉ ସପ୍ତାହଟିଏ ମାତ୍ର। ତତେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତୁ କଳ୍ପନା ସୁଦ୍ଧା କରିନଥିବୁ। କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସମୟ କଟିଯାଉ, ତୋତେ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବି। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ସପ୍ତାହଟିଏ କଟିଗଲା। ଅର୍ପିତା ସ୍କୁଲରୁ ଯାଇ ମାର୍କସିଟ୍ ଆଣିଲା, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କଠାରୁ ଅଭିପ୍ସାର ମାର୍କ ବୁଝି ଜାଣିଲା ଅଭିପ୍ସା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ପାଇଁ ଟପର ପୋଜିସନ 1ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେ କଣ୍ଟାକଣ୍ଟି ନମ୍ବର ରଖି ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାର୍କ କାଟିଥିଲେ ତାର ବି ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ତାର ଅଭିପ୍ସା ପାଇଁ। ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ସାର୍ ଅଭିପ୍ସା ଘର କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି କି? ସାର୍ ମନା କଲେ। ଅର୍ପିତା ମାର୍କସିଟ୍ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମନକୁ ମନ ବାଟରେ କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ବିଚାରୀ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ପାଇଁ ଟପର ପୋଜିସନ 1ରୁ 2ରେ ରହିଲା। ଜାଣିଲେ କେତେ କାନ୍ଦିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ମାର୍କ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ କି? କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ସେ। ଘରକୁ ଫେରି ମାର୍କସିଟ୍ ଥୋଇ ଖାଇସାରି ରୁମ୍ର ଝରକା କଡ଼କୁ ଲାଗି ବସି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଥିବା କୋଇଲିକୁ ଦେଖୁଥାଏ ଏକଲୟରେ। କୋଇଲିର କୁହୁତାନରେ କୁ କୁ ହୋଇ ଚିଡ଼ଉଥାଏ କୋଇଲିକୁ। ଅଭିପ୍ସା ସ୍କୁଲକୁ ମାର୍କସିଟ୍ ନେଇ ସାର୍ ଓ ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ଅର୍ପିତା ଘରକୁ ଗଲା। ଅଭିପ୍ସାକୁ ଦେଖି ଲିଜା ଦୌଡ଼ିଗଲା ଖୁସିରେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରକୁ। ପାଟି କରି ଅର୍ପିତାକୁ ଡାକୁଥିଲା, ଲିଜା। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ନାଇଁ ଭାଉଜ, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଉଛି, କିଛି କୁହ ନାହିଁ ତାକୁ। ଅଭିପ୍ସା ଲିଜା ହାତକୁ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ ବଢ଼େଇ ଅର୍ପିତା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ପର୍ସ ଓ ସୁ ଧରି ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଭିତରକୁ ଗଲା। ଅର୍ପିତା କୁ କୁ ହୋଇ କୋଇଲିକୁ ଚିଡ଼େଇବା ଦେଖି ସେ କବାଟ କଣରେ ଲୁଚିଯାଇ ଅର୍ପିତା ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଶାଇ କହିଲା, କୁ କୁ। ଅର୍ପିତା ଆଉ କାହାର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ି ପଛକୁ ବୁଲି ଅନେଇଲା। କାହାକୁ ନ ପାଇ ପୁଣି କୋଇଲିର ତାନରେ କହିଲା, କୁ କୁ। ଅଭିପ୍ସା ପୁଣି କହିଲା, କୁ କୁ। ଅର୍ପିତା ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲା। କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି ତ। ମନକୁ ମନ କହିଲା, ଠିକ୍ ମୋ ଚାନ୍ଦ କୁ କୁ ହେବା ପରି ଶୁଭୁଛି, ହେଲେ ଚାନ୍ଦ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ସେ ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ମୁଁ ବି ତାକୁ ଚିଠି ଲେଖିନି। ଯାଏଁ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଲେଖି ମୋ ମାର୍କ ଜଣେଇ ଦିଏ। ଏତିକିବେଳେ ଶୁଭିଲା, ଚାନ୍ଦ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିବୁ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଲିନା ଦେଖ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଏମିତି ହଉଛୁ, ମୋତେ ଚିଡ଼ାନା କହୁଛି। ଅର୍ପିତା ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ନ ପାଇ କାଗଜ କଲମ କାଢ଼ି ଚିଠି ଲେଖି ବସିଲା। ଅଭିପ୍ସା ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଯାଇ ତା ଆଖିରେ ହାତ ଦେଇ ଆଖି ଦୁଇଟି ବୁଜିଦେଲା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଲିନା ଛାଡ଼ ମୋ ଆଖି, ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିବି। ଅଭିପ୍ସା କାନରେ କହିଲା, ଯଦି ନ ଛାଡ଼େ? ହଉ, ଏଇ ଦେଖ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଅର୍ପିତା ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ସ୍ୱର ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ି ବୁଲିଗଲା ପଛକୁ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଚାନ୍ଦ, ଚାନ୍ଦ ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ହେ ଭଗବାନ, ସତ ନା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି? କହି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା, ଆଉ ନିଜକୁ ଚିମୁଟି ଦେଲା। ଅଭିପ୍ସା କୁଣ୍ଢେଇ ନେଲା ଅର୍ପିତାକୁ। କହିଲା, ସତଲୋ ଚାନ୍ଦ, ସତ, ମୁଁ ଆସିଛି ତୋ ପାଖକୁ। ଦୁହେଁ କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଢି ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଚାନ୍ଦ, ତୋର ଆସିବାର ଥିଲା, ମୋତେ ଜଣାଇଲୁ ନାହିଁ? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଜଣେଇଥିଲେ ତୋ ଆଖିରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା କୋଉଠୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି କହିଲୁ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଯା, ତୁ ମିଛ ବି କହିଲୁଣି। ଅଭିପ୍ସା ଅର୍ପିତାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲା, ତୋର ଏଇ ଖୁସି ଟିକେ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ତ ମିଛ କହିଲି। ଚାନ୍ଦ, ତୋ ବିନା କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଲୋ। ହଉ ନେ ତୋ ଗିଫ୍ଟ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଣିଛି। ମୋ ଗିଫ୍ଟ ପିନ୍ଧି କଲେଜ ଯିବୁ। ଫାଷ୍ଟ ଦିନ କଲେଜ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ।
आउ कौ सांग पाई मते दूरेई देबुनी। अर्पिता कहला एमिति कौन कहूचु चंद, तू तो मो कलिजा, कलिजा बिना किए कौन बंची पारे। दुहें गपसप होई अभिषा विदाय नेला सेठारू। कहला मु काली दिल्ली जाउची, पहुँची चिठी सह आड्रेस पठेबी। अर्पिता भिन्न भिन्न कॉलेजे फॉर्म पकैला आर्ट्स पढ़िया पाई। ताकू पिकू राजा जेते बुझेले कहले साइंस पढ़िया को से राजी हैला नहीं। लीना और अर्पिता या भितरे बहुत निकटर होई हस खुशी सुख दुख बांटुथुले। लीना मीनू को बोउ डाकिबा आरंभ करि देइथिला एवं माउसी देइथिबा दुखरू मुकुଳି जाइथिला। छुट्टी दुई भौणी कौड़ी लुडु खेली समय काटुथुले। दिने लीना जड़े चिता कुटेला बाली को डाकी आनी कहला दीदी चल चिता कुटेइबा हातरे आमे। अर्पिता राजी हैला नहीं। लीना किंतु कुटेइला हातरे ता ना लेखिला। लीना खुशी रे सीना चिता कुटेया पे हाथ बढ़ई देला किंतु छुंची फुटारे कांदी पकेइला। अर्पिता को ए छुंची फुटा बहुत डर, एते डर जे कान टिके फोड़ेला बेले दी चारटा रसगोला खुआई बड़ बोउ ता कान फोड़ीथिले। आउ अर्पिता 4 दिन काल कांदीथिला। किछि दिन परे भल कॉलेज रु अर्पितार एडमिशन लेटर आसी पहुँचला। अर्पिता खुशी होईगला आउ पिकू सह सहर को जाई एडमिशन करी आसिला। पिकू अर्पिता कॉलेज बोली गोटे सुंदर हाई हिल चप्पल गिफ्ट देला। अर्पिता कहला पिकू भाई एते बड़ कंटा चप्पल मु गली पड़ी बाटरे केउठी, मो चांद आनिकी देइछि सुंदर शूज गोटे, आउ चप्पल कौन दरकार। पिकू कहला हुंडी गोटे जोता पिंधि जीवुना कौन, भिन्न भिन्न ड्रेस सांग को मैचिंग चप्पल पिंधिकी जीवुना, नहेले तो कॉलेजे तोते गाउली मफु कही रागिंग करिवे। लीना एते सुंदर चप्पल देखी कहला अरे दीदी भाई ठीक कहउचंती, तू चप्पल पिंधि आम दुआरे ए मुंडरू से मुंड प्रैक्टिस करूनु जेमिति अभ्यास होई जिवो, डरुचु कौन जे। अर्पिता कहला रह टिके मोर पिकू भाई को किछि पचारिबार अछि। पिकू को चाहे पचारला पिकू भाई मु सुनिछि कॉलेजे रागिंग कले कुआडे बहुत हैरान करंती, अभद्र व्यवहार करंती। पिकू भाई मते डर लगुछि मो सह सेमिति करिवे नहीं तो। पिकू हसी दे कहला नाई रे तोर वोमेन्स कॉलेज सेमिति किछि हेबो नहीं, तू व्यस्त होना, किछि असुविधा हेले मु अछि परा। अर्पिता पिकू और लीना को देखी लिजा हसुथुला। केते मजादार एई भाई भौणी को संपर्क ना, स्नेह श्रद्धारे भरा। दुनियार सबुठु सुंदर संपर्क हेउछि भाई भौणी संपर्क। लीना अर्पिता हाथ धरी टाणिला दीदी आसे मु धरिबी, तू ए हिल चप्पल पिंधि चलिबू। अर्पिता कहला नाई मु पारिबी नहीं, तू गोटे काम कर ए चप्पल तू नहीं जा। लीना कहला सेमिति हो ना, आसे मो हाथ धरी चाल अभ्यास होई जिवो। अर्पिता हिल चप्पल पिंधि चलिबार चेष्टा करू करू पड़ीगला। लीना ता हाथ धरी कहला उठ चाल धीरे धीरे अभ्यास हेबो। अर्पिता 2 दिन खाली चप्पल पिंधि चलिबा अभ्यास कला। कॉलेज जीवार ठीक पूर्व दिन स्टोर रूम को जाइछि किछि जिनिस आनिबा पई। राति सेतेबेलकु 9टा हेबो। सांगमाने अर्पिता सहित स्टोर रूम रे कौन एमिति घटिला जे सुनिले लोम टांकुरी उठिबो। ताहा सुनिबा एही कहानीर भाग 17 रे। कहानी केमिति लागुछि मते कमेंट करी जणेबे। आउ जदि भल लागुथाए सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाइ देबे। हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करंतु, एही कहानी डिस्क्रिप्शन में लिंक अछि। कहानी सुनी सारी सब्सक्राइब कराओ केबे भूलियनी। रहुछि नमस्कार, जय जगन्नाथ।